بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلامی حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس جو صحیح البخاری کتاب الفتن سے عربی زبان میں چل رہا ہے، ان میں سے پہلے درس کو ہم لوگ اختصار کے ساتھ اردو ترجمہ کے ذریعے الحمدللہ پچھلے ہفتہ سمجھے ہیں۔ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سلسلہ دروس کے درس نمبر 2 کو اردو ترجمہ کے ذریعے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو اسے سمجھنے اور اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک بات پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ شیخ محترم کے جو دروس ہوتے ہیں وہ بہت ہی مفصل ہوتے ہیں، تفصیلی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ہم لوگ جو متن حدیث ہے اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوسرے باب کے ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سترون بعدی امورا تنکرونہا کا ذکر کیا۔ اس ترجمۃ الباب کی مناسبت کتاب الفتن سے بالکل واضح ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگ میرے بعد عنقریب ایسے امور دیکھو گے جن کو ناپسند کرو گے، یعنی یہ فتنے ہوں گے اور ایسے امور ہوں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گے۔ سترونا کی سین جو ترجمۃ الباب میں سترونا بعدی امورا تنکرونہا ہے، تو سترونا کی جو سین ہے وہ 2 چیزوں کا فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 1 تقریب یعنی جلدی، نمبر 2 تحقیق یعنی یہ امور اور فتنے میرے بعد جلدی ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جلدی ہوں گے اور ان کا ظاہر ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اچھا، اگر ان فتنوں اور شریعت مخالف امور کا ظہور ہو جائے تو کیا کیا جائے گا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کے حدیثوں کے ذریعے واضح کر دیا ہے، کیا کرنا ہے واضح کر دیا۔ اگر یہ فتنے اور شریعت مخالف امور ولی الامر اور حاکم کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں تو صبر کرنا پڑے گا، خروج ان کے خلاف جائز نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ بقدر استطاعت ان سے باز رہنے کی نصیحت کرنی پڑے گی۔ یعنی جو ولی الامر ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں تو ان کو نصیحت بھی کرنے کی ضرورت ہے بقدر استطاعت۔ اور اگر یہ فتنے اور شریعت کے خلاف چیزیں دوسرے عام لوگوں سے ظاہر ہوتی ہیں تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو روکنا ضروری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر کام کو دیکھے ہوتے ہوئے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کو روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے گا، زبان سے بات کر کے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس کو دل سے روکے گا، یعنی دل میں اس کو
صحیح نہیں سمجھے گا، برا سمجھے گا، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام مصالح اور مفاسد کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اگر اس میں مصلحت نظر آتی ہے تو وہ کام کیا جائے گا، اور اگر مفاسد کا خطرہ ہو تو ایسے کام کو، دعوت کے کام کو مؤخر بھی کیا جائے گا۔ اور یہ کام ہر ایک پر بقدر استطاعت ضروری ہے، ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف علماء کرام پر اور جو دعوت کے کام کرتے ہیں انہی پر چھوڑ دیں، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کرنا پڑے گا، تاکہ یہ جرائم جڑ نہ پکڑ سکیں۔ وقال عبداللہ بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض۔ اور عبداللہ بن زید نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انصار سے کہی۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی تم لوگ فتنوں، شریعت مخالف امور اور ولی الامر کے خلاف ظلم و جور پر صبر کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ قیامت کے دن حوض کے پاس تم لوگ مجھ سے ملو گے، اور اللہ تعالیٰ ان ظلم و جور کا انصاف کرے گا، ہر ایک کا انصاف اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا، اور تم لوگوں کو صبر کرنے کا بہترین اجر ملے گا۔ جو یہ فتنے جھیل رہے ہو اور جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، ان کا صلہ اللہ تعالیٰ ایک دن دے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرون یا رسول اللہ؟ قال ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقہم۔ حدیث کا ترجمہ پہلے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون بعدی اثرة وامورا تنکرونہا، بے شک تم لوگ میرے بعد اثرتاً حق تلفی دیکھو گے، اور ایسے امور دیکھو گے جن کو تم ناپسند کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا فما تأمرون یا رسول اللہ، تو آپ ہم لوگوں کو کیا حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو الیہم حقہم، تم لوگ ان کے حقوق ادا کرو، وصل اللہ حقکم، اور اپنے حقوق تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس حدیث کے اندر اثرتن کا لفظ آیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی مال یا مناصب میں حاکم اور ولی الامر کی طرف سے رشتہ داری یا دوستی کی بنیاد پر کسی کو ترجیح دینا، یہ اثرتن کا مطلب ہے۔ گرچہ دوسرے لوگ بھی اس کے مستحق ہو، دوسرے لوگ مستحق ہیں، باوجود اس کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں یا دوستی جن سے ہیں، ان لوگوں کو ان امور میں، مال میں یا مناصب میں ترجیح دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض صحابہ کرام نے اس طرح کے واقعات یعنی حق تلفی کے واقعات بعد ولی الامر کی طرف سے دیکھا بھی ہے۔ صحابہ کرام نے
دیکھا۔ اسی طرح عدو علیہم حقہم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ولی الامر اور حاکم کے حقوق ادا کرو، جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے۔ ان کے حقوق میں سب سے اہم چیز ہے السمع والطاعہ فی المعروف، یعنی نیک کام کے اندر ان کی باتیں سنی جائے اور ان کے باتوں کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو یہ کرنا ہے، یعنی ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔ ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، بغاوت بھی نہیں کرنا ہے۔ مال میں جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اسے ادا کرنا، یہ ان کے حقوق میں آتے ہیں۔ یہ وہ کہیں گے تو یہ ایسا کرنا پڑے گا۔ اگر جہاد کی صورت پیدا ہو جائے، ضروری ہو جائے، اور ولی الامر اگر اس کے لیے بلاتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا، اور اس معاملے میں ان کی فرمان برداری کرنی پڑے گی۔ ساتھ ساتھ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ یعنی ولی الامر انصاف نہیں کر رہے ہیں اور غیر شرعی امور کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو راہ راست پر لائے، اور پھر یہ سارے جو فتنے اور فساد کے کام ہو رہے ہیں، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، وہ رک جائیں گے۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہے وَصَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، کہ تم لوگ اپنے حقوق، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، یعنی تم لوگ اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو ان امور میں، کن میں؟ ان امور میں جن میں ولاۃ الامر تقصیرات کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو حقوق نہیں مل رہے ہیں ان حقوق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور یہ سری طور پر کرنا ہے، جہری نہیں، کیونکہ یہ ولی الامر کے لیے توہین کی بات ہوگی اور اس سے پھر بڑا فتنہ رونما ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، حالانکہ اسی سے بچنا ہے۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو سری طور پر، مخفی طور پر کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو جانتا ہے۔ بہرحال ایسے منکر امور، فتنے اور استحصال کے جو موقع پر لوگوں کو صبر کرنا ہے، بغاوت نہیں کرنا ہے، سمع و طاعت کرنا ہے، اور خصوصی طور پر ان ولاۃ الامر کی ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے، اور جو ان کا فتنہ ہے ان فتنہ کو برداشت کرنا ہے۔ چونکہ قاعدہ ہے کہ جب چھوٹا فتنہ سے آدمی بچنے کی کوشش کرے تو اس کے بعد بڑا فتنہ رونما ہونے کا خدشہ ہے، تو چھوٹے فتنہ کو برداشت کر لینا چاہیے، اسی میں حکمت ہے اور یہی قاعدہ ہے۔ اور جب دو مسئلے سامنے آئے، ایک چھوٹی مصلحت، ایک بڑی مصلحت، اور جب دونوں مصلحتوں کو انسان ایک وقت میں حاصل نہیں کر سکے تو اس وقت جو بڑی مصلحت ہے اس کو لینا چاہیے اور اسی کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ ایک قاعدہ ہے اہل علم کا۔ اگلی حدیث ہے اس باب کی، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابی رجا عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرہ من امیر شیئا فلیصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جو شخص اپنے امیر کی طرف سے کسی چیز کو ناپسند کرے تو وہ اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص سلطان کی اطاعت سے ایک بالشت بھی
دور ہو جائے گا، نکل جائے گا، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اس حدیث کے اندر من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، یہاں جو ہے شیئا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ نکرہ ہے یا عام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، یہ چیز چاہے تھوڑی ہو وہ زیادہ، دینی امور میں ہو یا دنیاوی امور میں، اس پر صبر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جاہلیہ، شبرن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے ایک بالشت۔ یہاں ایک بالشت کی بات ہے، بالتحدید ایک بالشت ہی مراد نہیں ہے، یہاں ایک بالشت گرچہ کہا گیا ہے لیکن بالتحدید ایک ہی بالشت مراد ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ سلطان کی اطاعت سے تھوڑا سا بھی نکل جاتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے ایک بالشت سے زیادہ ہو کم ہو، ہر حال میں یہ گناہ کا کام ہوگا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح میتتن جاہلیہ، ماتا میتتن جاہلیہ کا لفظ حدیث کے اندر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد کافر ہو کر مرنا نہیں ہے بلکہ عاصی، نافرمان اور گنہگار ہو کر کے مرنا ہے۔ ایسا اگر کوئی شخص کرتا ہے، سلطان کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، سلطان کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے، تو یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی، یعنی ایک گنہگار جیسا اس کی موت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ ایسی باتیں سامنے آنے پر بقدر استطاعت نصیحت کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ جب حاکم کی طرف سے، ولی الامر کی طرف سے یہ چیزیں دیکھی جائیں گی تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں یہ نصیحت اتار دے اور وہ خیر کی طرف رجوع کرے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ انکار منکر کے کئی حالات ہیں، یہ جو نصیحت کرنے کی بات ہے اور برائیوں کو روکنے کی بات ہے تو اس کی کئی حالات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، جب وہ دعوت کا کام کرے گا تو اس دعوت کے ذریعے سے اور انکار منکر کی وجہ سے ممکن ہے یہ منکر کا کام کلی طور پر ختم ہو جائے، یہ پہلی حالت۔ ممکن ہے یہ منکر کام کلی طور پر ختم ہو جائے گا، ایسی حالت ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی حالت ہے تو منکر کو روکنا اور اس کا رد کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس تعلق سے بہت سے نصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور معروف نیکی کا حکم دے اور منکر سے، برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جن لوگوں کی یہ صفات ہوگی، یہ کام جو لوگ کریں گے یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، تم لوگ نیکی کا حکم دو اور برائی سے، منکر کام سے روکو۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت ہے منکر کام زائل تو ہو جائے لیکن اس کی جگہ دوسرا خفیف، اس سے کم منکر لے لے، اس کی جگہ دوسرا منکر آ جائے لیکن اس کا درجہ لیکن تھوڑا سا کم ہو، تو ایسی حالت میں بھی انکار منکر واجب ہے، یعنی اس منکر کام کو روکنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہلکا منکر آئے گا تو پھر اس کو روکنا اور آسان ہوگا آگے چل کر کے انشاءاللہ۔ تیسری حالت ہے منکر زائل تو ہو جائے، ختم تو ہو جائے لیکن اس کی جگہ اسی کے مثل دوسرا منکر لے لے، اس کی جگہ دوسرا منکر اسی جیسا، اسی درجے کا ہونے لگے۔ ایسی صورت میں انکار منکر محل نظر ہے، یعنی اس برے کام کو روکنا محل نظر ہے۔
दावत का काम करने वाला उसमें गौर व फिक्र करेगा और देखेगा आया इनकार मुनकर बेहतर है, यानी उसको रोकना बेहतर है या उसको उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, वो उसमें गौर व फिक्र करेगा और जो उसको सही लगेगा, जो उसको उसकी नज़र में जो सही होगा वो काम करेगा। अगर रोकना बेहतर होगा तो रोक देगा और अगर छोड़ देना बेहतर होगा तो वो छोड़ देगा। चौथी हालत है मुनकर ज़ाइल तो हो जाए लेकिन उसकी जगह उससे बड़ा मुनकर और बड़ा फितना ले ले, और बड़ा उसको अगर रोकता है तो बड़ा फितना पैदा हो जाता है, तो क्या करेगा? ऐसी हालत में उस मुनकर को नहीं रोकेगा। यही हाल वलीउल अम्र के खिलाफ बगावत करने का है। उनके खिलाफ मासियत की बुनियाद पर खुरूज नहीं किया जाएगा। ये जो छोटा बड़ा गुनाह होता है उसकी गुनाह का काम करता है या कुछ छोटा छोटा फितना उनकी तरफ से जाहिर होता है, इनकी वजह से उनके खिलाफ बगावत नहीं किया जाएगा। क्यों? कि इससे बड़ा फितना पैदा हो सकता है, इसलिए सब्र करना पड़ेगा। इस हदीस से यह पता चला कि फिस्क और मासियत के सबब वलीउल अम्र के खिलाफ खुरूज करना ये कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह। क्यों? कि बहुत बड़ा फितना इससे पैदा हो सकता है। और ये भी पता चला कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करने वाले के लिए इल्म और हालात से वाकिफ होना भी ज़रूरी है। वो समझे जो काम वो कर रहा है वो काम करना कैसा रहेगा उसके लिए और हालात क्या है, उनकी जो दावत है वो कारगर होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें उनको समझने की ज़रूरत है। इस तरह का मल का दावती काम करने वाले के लिए होना ज़रूरी है, वरना इससे बड़ा खसारा और बड़ा नुकसान और फितना पैदा हो सकता है। अगली हदीस है इस बाब की, क़ाल अल मुअल्लिफ रहमहुल्लाह हद्दसना अबू नुअमान हद्दसना हम्माद इब्न ज़ैद अनिल जअद अबी उस्मान हद्दसनी अबू रजा अल-उतारदी क़ाल समिअतु इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन रआ मिन अमीरिही शैअन यकरहुहु फलयस्बिर फ़इन्नहु मन फ़ारक़ल जमाअह शिबरन फ़मात इल्ला माता मीततन जाहिलिया। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ मिन अमीरिही शैअन, जो शख्स अपने अमीर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ देख रहा है जिसको वो नापसंद करता है, फलयस्बिर अलैहि, तो उस पर वो सब्र करे। फ़इन्नहु मन फ़ारक़ल जमाअता शिबरन फ़मात इल्ला माता मीततन जाहिलिया, क्योंकि जो शख्स जमात को एक बालिश भी छोड़ देगा फिर वो मर जाएगा तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। इस हदीस में अमीर की तरफ से नापसंदीदा उमूर देखने पर सब्र करने का हुक्म दिया गया, जिस तरह के पहली हदीस में भी दिया गया है। सब्र उस वक्त तक करेगा जब तक ये उमूर कुफ्र बवाह तक ना पहुँचे। अगर उस तक पहुँच जाता है यानी कुफ्र बवाह तक पहुँच जाता है तो फिर उसके अहकाम अलग हैं जो बाद में आएंगे, इंशाअल्लाह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर कुफ्र वादे कुफ्र का काम वलीउल अम्र की तरफ से होता है तो उसका हुक्म अलग हो जाएगा, उसके कुछ शराइत हैं और क्या करना है उसकी तफसील आगे हदीस में आएगी, फिर हम लोग उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इस हदीस के अंदर अल जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फ़इन्नहु मन फ़ारक़ल जमा। इस जमात से क्या मुराद है? इससे मुराद जमातुल मुस्लिमीन है, गर्चे तादाद में कम ही क्यों ना हो, कम ही लोग हों फिर भी उस जमात को पकड़े रहना पड़ेगा। मासियत की बिना पर मुसलमानों की जमात को छोड़ देना ये कबीरा गुनाह है और ऐसा काम करना अहले बिदअत का शियार है। बिदअती लोग इस तरह के काम फौरन कर जाते हैं,
मिसाल के तौर पर खवारिज, मुअतज़िला और रवाफिद वगैरह, ये लोग इस तरह के काम कर जाते हैं, जमात को छोड़ देते हैं। खवारिज, इनका उसूल है कि कबीरा गुनाह के मुर्ताकिब काफिर है, इसलिए वो लोग मासियत कबीरा के मुर्ताकिब वलीउल अम्र के खिलाफ खुरूज वाजिब करार देते हैं, वो कत्ल के वजूब के कायल हैं। खवारिज के सिलसिले में अहले इल्म के दो कौल हैं, बाद ने कहा वो मुसलमान नहीं हैं, बाद ने कहा कि वो मुसलमान हैं और बाद ने कहा वो मुसलमान नहीं है। ये दो अक़वाल हैं उलमा के उनके ताल्लुक़ से। तो ये लोग ऐसा करते हैं कि वलीउल अम्र की तरफ से अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, कबीरा गुनाह हो जाता है, तो वो उसके खिलाफ खुरूज को वाजिब करार देते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा नहीं है। इसी तरह मुअतज़िला, ये एक गुमराह फ़िरका है और उनके उसूल अहले सुन्नत वल जमात के उसूल के खिलाफ हैं। अहले सुन्नत वल जमात के 6 उसूल हैं, मारूफ हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और उनके यानी मुअतज़िला के 5 उसूल हैं। अहले सुन्नत वल जमात के उसूल ये हैं: अल्लाह ताला पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान रखना, उसके रसूलों पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना, तकदीर पर ईमान रखना, चाहे वो खैर हो या शर हो। ये अहले सुन्नत वल जमात के उसूल हैं। जबकि मुअतज़िला के उसूल क्या हैं? वो ये है: अल अदल, अत तौहीद, अम्र बिल मारूफ, इन्फाजुल वईद, मंजिलतुन बैना मंजिलतैन। ये 5 उनके उसूल हैं। इनमें से हर एक के पीछे उनके फासिद अक़ाइद हैं। उनके सिलसिले में अहले इल्म के 2 अक़वाल हैं, बाद ने कहा मुसलमान हैं और बाद ने कहा ये मुसलमान नहीं है। इसी तरह एक गुमराह फ़िरका रवाफिद है। ये लोग मासियत की बिना पर वलातुल उमूर के ख़िलाफ़ खुरूज जायज़ करार देते हैं, इसलिए कि वो लोग इमाम आदिल के अलावा किसी और के लिए इमामत जायज़ करार नहीं देते हैं, और उनके नज़दीक वही इमाम आदिल हैं जो उनके यहाँ नसूस में मौजूद हैं। उनके नज़दीक वो लोग मासूम हैं, उनके अलावा कोई दूसरा वलीउल अम्र मासूम नहीं है, और इमामत के लिए मासूम होना उनके नज़दीक ज़रूरी है। इसीलिए वो किसी की इमामत तस्लीम नहीं करते हैं और उनके खिलाफ खुरूज को जायज़ करार देते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का इस ताल्लुक़ से क्या अक़ीदा है, इमाम तहवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। ये अक़ीदा तहविया के अंदर उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात का जो अक़ीदा है वो बयान किया है। बयान करते हैं फरमाया: वला नरल खुरूज अला अइम्मतिना व वलाति उमूरिना व इन जारू वला नदु अलैहिम वला ननज़उ यदम मिन ताअतिहिम व नरा ताअतहुम मिन ताअतिल्लाहि अज़्ज़ व जल फरीदतन मा लम यअमुरु बिमासियह व नदउ लहुम बिस्सलाहि वल मुआफ़ात। ये इमाम तहवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अक़ीदा तहविया के अंदर, जिसका माना ये है कि हम लोग यानी अहले सुन्नत वल जमात, हम लोग हमारे अइम्मा और वलातुल उमूर के ख़िलाफ़ खुरूज जायज़ नहीं समझते हैं। वइन जारू, गर्चे वो लोग जुल्म करें, वला नदू अलैहिम, और हम लोग उनके ख़िलाफ़ बददुआ नहीं करते हैं, वला ननज़उ यदम मिन ताअतिहिम, और हम उनकी इताअत से अपना हाथ नहीं खींचते हैं, वनरा ताअतहुम मिन ताअतिल्लाहि अज़्ज़ व जल फरीदा, और हम उनकी इताअत और फरमाबरदारी एक तरह से अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत और फरमाबरदारी समझते हैं, चूँकि वो अल्लाह ताला के हुक्म को नाफिज करते हैं। फरीदतन, ये ज़रूरी तौर पर हम ऐसा करते हैं। ये कब तक? मालम यअमुरु बिमासियह, जब तक वो लोग गुनाह का हुक्म ना दे, मासियत का हुक्म नहीं दे, अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म जब तक नहीं दे तब तक हम लोग ऐसा करेंगे। वनदू लहुम बिस्सलाहि वल मुआफ़ात, और हम उनके लिए भलाई और सेहत की भी दुआ करेंगे। लेकिन जब वो ताअत और मुबाहात के अलावा
मासियत का भी हुक्म दे तो मासियत में उनकी इत्तिबा नहीं की जाए। मिसाल के तौर पर कोई वली उल अम्र शराब पीने के लिए कहे तो फिर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर दाढ़ी मुड़वाने के लिए कहे तो फिर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। मासियत में उनकी इताअत नहीं की जाएगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह ताला की नाफरमानी करती है किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया इन्नमत ताअत फिल मारूफ, इताअत फरमा बरदारी सिर्फ नेक काम में होगी। अगली हदीस है इस बाब की, क़ाल अल मुअल्लिफ रहमहुल्लाह हद्दसना इस्माइल हद्दसनी इब्न वहब अन अम्रिन अन बुकैर अन बुस्र इब्न सईद अन जुनादा इब्न अबी उमय्या क़ाल दखलना अला उबादा इब्न सामित व हुवा मरीद क़ुलना अस्लहकल्लाह हद्दिस बिहदीसिन यनफ़उकल्लाहु बिही समिअतहु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल दआना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बायअनाहु फ़क़ाल फ़ीमा अख़ज़ अलैना अन बायअना अला सम्इ वत्ताअह फ़ी मनशतिना व मकरहिना व उसरिना व युसरिना व अथरतिन अलैना व अल्ला नुनाज़िअल अम्रा अहलहु इल्ला अन तरौ कुफ्रन बवाहन इंदकुम मिनल्लाहि फ़ीहि बुरहान। हदीस का तर्जुमा पहले समझ लेते हैं। जुनादा इब्न अबी उमय्या फरमाते हैं कि हम लोग दखलना अला उबादा इब्न सामित, हम लोग उबादा इब्न सामित के पास गए, वह मरीदुन, इस हाल में कि वो मरीज थे। कुलना, तो हम लोगों ने कहा अस्लहकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे। हदीस बिहदीसिन यनफ़उकल्लाहु बिही समिअतहु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसी हदीस बयान कीजिए जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला आपको नफ़ा पहुँचाए और जिसको आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। क़ाल, तो उन्होंने फरमाया दआना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बायअनाहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। फ़क़ाल फ़ीमा अख़ज़ अलैना अन बायअना अला सम्इ वत्ताअह, तो उबादा इब्न सामित ने कहा उन बातों में जिनका अहद अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे लिया, ये भी था, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हमसे अहद लिया उनमें ये भी था अन बायअना अला सम्इ वत्ताअह, हम लोगों ने सम व ताअत की बैत की, फ़ी मनशतिना व मकरहिना, खुशी में नागवारी में, व उसरिना व युसरिना, तंग हाली में तंगदस्ती में और खुशहाली में, व असरतिन अलैना, और हक तलफी में भी, व अल्ला नुनाज़िअल अम्रा अहलहु, और हम लोग हुक्मरानों से ना झगड़ें ना लड़ाई करें, इल्ला अन तरौ कुफ्रन बवाहन इंदकुम मिनल्लाहि फ़ीहि बुरहान, मगर एक तुम लोग खुल्लम खुल्ला कुफ्र देख लो जिसके सिलसिले में तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दलील मौजूद हो। अगर ऐसा है, यानी कुफ्र बवाह अगर हो जाता है, इसका ज़ुहूर होता है वली उल अम्र की तरफ से, और इस सिलसिले में कतई दलील किताब व सुन्नत में मौजूद है, तो फिर उनकी इताअत नहीं की जाएगी। तो इस हदीस के अंदर वह मरीज, ये मरीज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसके भी दो फ़ायदे हैं। ये जो रावी हदीस रवायत करते हैं, तो मुहद्दिस का जो हाल है वो कैसा था
وہ मरीज थे तो उसको भी बयान किया। इसके दो फायदे हैं। एक तो यह कि ज़ब्त रावी लिल हदीस, यानी रावी किस तरह हदीस को ज़ब्त करते हैं उसका पता चलता है। यहाँ तक कि उन्होंने मुहद्दिस का हाल भी बयान कर दिया कि इस हाल में वो थे और उन्होंने ऐसा बताया। दूसरी चीज़, हालात मर्ज में वो चीज़ें बयान करते हैं जिनके बारे में यकीनी इल्म हो, क्योंकि मरीज़ के नज़दीक दुनिया एक हकीर चीज़ बन जाती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। इसलिए जिस चीज़ के बारे में उनको सही इल्म होता है, कतई इल्म होता है, वही चीज़ वो बयान करते हैं ऐसे हाल में। हदीस के अंदर दआना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबायअनाहु है, उसमें ये जो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों ने उनसे अल्लाह के रसूल से बैत की। ये बैत दरअसल फी लैलतुल अक़बा में ये बैत हुई थी। इसी तरह ये हदीस के अंदर अला समई व ताअ ये अल्फाज आए हैं। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि कहा अनबायना अला समई व ताअ, हम लोगों ने बात सुनने और इताअत करने, फरमाबरदारी करने की बैत की है। ऐसा नहीं कि हम ना सुनने और नाफरमानी करने की बैत की, ऐसा नहीं, बल्कि हम लोगों ने ये वादा किया, अहद पैमान किया कि हम बात सुनेंगे और इताअत करेंगे, ये बात है उसमें। अच्छा, असम व ताअ ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि जो बात कही जाए, जो हुक्म दिया जाए और जिन चीज़ों से रोका जाए उन तमाम को समझा जाए, इसलिए असम होता है, सुनता है इंसान। और अत्ताअ इसलिए होता है कि ये जो सुनी हुई बातें होती हैं, जो हुक्म होता है और जिन चीज़ों का हुक्म दिया जाए या जिन चीज़ों से रोका जाए, इन तमाम पर अमल करने के लिए ताअत होती है। यहाँ असम व ताअ ये दोनों मुक़य्यद हैं, अल्लाह ताला की ताअत और जायज़ उमूर के साथ। ये नहीं कि मासियत में भी उनकी बात सुनी जाएगी और इताअत की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। क्या है, तो मासियत में और अल्लाह ताला की नाफरमानी में समोतात नहीं होगी। इस हदीस में असम व ताअ आम है, यानी ये आम है, मुतलक बात सुनने और इताअत करने की बात इस हदीस के अंदर कही गई है। लेकिन दूसरी और हदीसें हैं, उसके अंदर इस हदीस के अंदर जो उमूम है उसकी तखसीस हो जाती है। वो हदीसें हैं, उनमें से एक हदीस ये है, ला ताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की मासियत में किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। इन्नमा ताअत फिल मारूफ, इताअत सिर्फ नेक काम में होगी। अच्छा, इसी हदीस के अंदर वह असरतिन अलैना है, वह असरतिन अलैना यानी हक तलफी के बावजूद हमने समोतात की का जो है आदो पैमान लिया है, समोतात की बात की है। हक तलफी करने और करावतदारी के सबब दूसरों को मुकद्दम करने के बावजूद वली उल अम्र की समोतात पर कायम रहेंगे, ये अहद पैमान में है और बैत के अंदर है। चूँकि ये जुल्म तो है, ये जो हक तलफी हो जाती है रिश्तेदारी की बुनियाद पर या दोस्ती की बुनियाद पर, जो वली उल अम्र दूसरे लोगों को तरजीह देते हैं, हालांकि उसके अलावा दूसरे लोग भी उसके मुस्तहिक हैं, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखते हैं, करावतदार का या दोस्तों का ख्याल रखते हैं, यह जुल्म है। इसके बावजूद इताअत व फरमाबरदारी की जाएगी, क्यों कि ये तो जुल्म है, लेकिन ये एक जुज़ई जुल्म है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए तो इसके मुकाबला में बहुत बड़ा जुल्म हो सकता है और बहुत बड़ा
खसारा हो सकता है, और ये उमूमी खसारा हो सकता है, सारे लोग उसके जद में आ सकते हैं। इसलिए मामूली हक तलफी होने के बावजूद उनकी इताअत और फरमाबरदारी की जाएगी, उनकी यानी वलीउल अम्र की। इसी तरह हदीस के अंदर है, वह अल्लाह नुनाज़िअल अम्रा अहलहु, कि हम लोग हुक्मरानों से न झगड़े। जाहिर बात है, ये मामूली फितने, छोटे फितने या मामूली जुल्म जौर जो वलीउल अम्र की तरफ से होते हैं, इनकी बुनियाद पर उनसे नहीं झगड़ा जाएगा, नहीं उलझना होगा, उससे बचना पड़ेगा। लेकिन इल्ला अन तराव कुफ्रन बवाहन इंदकुम मिनल्लाहि फीहि बुरहान, यह इस्तिस्ना, ये जो जितनी बातें हुई इन तमाम बातों में ये मुस्तस्ना है कि अब तक तो ये सारी बातें हुई कि हम उनकी इताअत करेंगे, इताअत करना वलीउल अम्र की ज़रूरी है, लेकिन अगर उनकी तरफ से कुफ्र ज़ाहिर हो जाता है, कुफ्र का सुदूर होता है खुल्ला खुल्ला, और उसके कुफ्र में कोई शक शुबा नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये मसला है। तो यहाँ वो अल्लाह नुनाज़िअल अम्रा अहलहु, अल अम्र से मुराद यहाँ क्या है, खिलाफत है। अच्छा, एक चीज़ कि वलीउल अम्र कभी अहले हल व अक़्द के ज़रिए मुंतखब किया जाता है, और कभी कभी ताकत के बल पर वलीउल अम्र बन जाता है, ऐसा होता है। तो दोनों सूरतों में उनकी इताअत की जाएगी, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जब वलीउल अम्र का इंतखाब किया जाए तो विलायत के जो भी शुरूत हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाँ, जब इंतखाब किया जाएगा तो उसके अंदर वो सिफ़ात जो वलीउल अम्र के सिफ़ात, एक मुस्लिम वलीउल अम्र के सिफ़ात जो होना चाहिए उनके अंदर मौजूद हैं या नहीं, ये अच्छी तरह देखना पड़ेगा। देख करके फिर उनका इंतखाब किया जाएगा। जो इन तमाम शुरूत को पूरा करेंगे उन्हीं को ये इस तरह माने विलायत के लिए वलीउल अम्र मुंतखब किया जाएगा। और इन तमाम शुरूत में सर फहरिस्त इस्लाम यानी मुसलमान होना ज़रूरी है। ये तो होना ज़रूरी, ज़ाहिर बात है, मुसलमान जब वलीउल अम्र चुनेंगे तो उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, चूँकि सारे वो मुसलमान के मसाइल देखेंगे, उनका हल निकालेंगे, तो इस्लाम का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो पिछली तमाम बातों का यहाँ इल्ला अन तराव कुफ्रन बवाहन के ज़रिए से इस्तिस्ना होता है। पिछली तमाम बातों का इस्तिस्ना यहाँ हो रहा है, यानी वलीउल अम्र की मासियत या छोटे जुल्म जौर के सबब उनके खिलाफ खुरूज नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस वलीउल अम्र का इंतखाब तमाम शुरूत के साथ किया गया है, जिनमें सर फहरिस्त मुसलमान होना शर्त है, और एक मुसलमान को वलीउल अम्र मुंतखब किया गया है, फिर उसके बाद वो खुल्ला खुल्ला कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और उसकी जगह वो वलीउल अम्र बनेगा जिसके अंदर विलायत की तमाम शर्तें बदरजा आतम मौजूद हों। तो वलीउल अम्र के खिलाफ खुरूज के लिए कुछ शुरूत हैं, उन शुरूत को हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है जब इस तरह की बात सामने आए। तो अहले इल्म ने 5 शर्तों का जिक्र किया है। उनमें सबसे पहली शर्त ये है, एक वलीउल अम्र के खिलाफ खुरूज के जवाज़ के लिए कुफ्र का इर्तिकाब, खुल्ला खुल्ला वो कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा हो, यानी कुफ्र का इर्तिकाब, ये मासियत फिस्क और बिदात ना हो बल्कि कुफ्र का इर्तिकाब हो। दूसरी शर्त यह है कि यह कुफ्र का जो काम है वो खुल्ला खुल्ला कर रहा, मख्फी तौर पर छुपाए नहीं कर रहा, बल्कि खुल्ला खुल्ला वो कुफ्र का काम कर रहा है। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है कुफ्र की दलील किताब व सुन्नत से मिल जाए कि उनका ये काम ये कुफ्र ही है, मुनासिब मुतबादिल मौजूद हो, यानी जब उसके खिलाफ खुरूज किया जाएगा तो उसकी जगह दूसरा कोई मुतबादिल भी मौजूद हो। 5वीं शर्त कुदरत, यानी उनको बदल करके दूसरा
صحیح ولی الامر جن کے اندر جو ولایت کی تمام شرطیں موجود ہیں ان کو لانے کی استطاعت ہو، یہ جب 5 شرطیں ہوں گی تب خروج کرنا جائز ہوگا، ورنہ خروج کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چونکہ قدرت کے باوجود قدرت اگر نہیں ہے، ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، تو پھر بغاوت کا بہت برا نتیجہ آتا ہے، الٹے اور عوام کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اس باب کی ایک اور حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عرعرہ حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک عن اسید بن حضیر ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استعملت فلانا ولم تستعملنی قال انکم سترون بعدی اثرة فاصبروا حتى تلقونی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استعملت فلانا ولم تستعملنی، آپ نے فلاں شخص کو عامل بنایا اور مجھ کو عامل نہیں بنایا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون بعدی اثرہ، بے شک تم لوگ میرے بعد حق تلفی دیکھو گے، فاصبروا حتی تلقونی، تو تم لوگ صبر کرو یہاں تک کہ تم لوگ مجھ سے ملو، یعنی تمہاری موت ہو جائے پھر تم لوگ مجھ سے میدان محشر میں قیامت کے دن ملو۔ یہ ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رجلا سے مراد خود اسید بن حضیر ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں، اور وہ رجلا بول رہے ہیں لیکن اس رجلا سے وہ خود ہی مراد ہے، یعنی دوسرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں۔ استعملت فلانا ولم تستعملنی، استعمال کا معنی عامل مقرر کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں عامل متقدمین کے عرف میں والی یعنی گورنر کے معنی میں لیا جاتا تھا، پہلے کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں عامل لعمر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا گورنر، عامل فلاں کا گورنر، اس طرح ہوتا تھا۔ تو یہاں جو ہے ولی یا والی گورنر مقرر کرنے کی بات ہے۔ تو انکم سترون بعدی اثرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فلاں کو والی مقرر کر دیا ہے، عامل مقرر کر دیا ہے، مجھے نہیں مقرر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون بعدی اثرا، بے شک تم لوگ میرے بعد یہ حق تلفی دیکھو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے حق تلفی کی، یہ میرے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے بعد کا زمانہ ہوگا، اس میں اس طرح ہو سکتا ہے، حق تلفی کی بات ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت اگر ہو جائے تو تم لوگ کیا کرنا، صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جو بدلہ ہے اس کی امید رکھنا، جو بھی حق تلفی ہوگی اس کا انصاف اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو کر رہے گا، اور جو صبر کرو گا اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ تو یہ اس باب کی کچھ حدیثیں تھیں، اور ان حدیثوں کو ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان و عمل کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مصیبت و آزمائش سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور تمام اعز و اقارب جو اس دنیا سے گزر کر کے چلے گئے ہیں ان تمام کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب بھی ہم لوگوں کو اس دنیا میں
وفات دے تو ہماری وفات خیر کے ساتھ ہو اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا.